Good morning student. Standard 8 subject mathematics. Topic number 15 area. In previous video we have to see some revision point in which we have to see area of square, formula for area of square which is equal to side square. Then we have to see area of rectangle which we have to see formula for the area of rectangle which is equal to length into breadth. Then we have to see area of right angle triangle which is equal to 1 upon 2 into product of side making right angle. Then last we have to see area of triangle that is which is equal to 1 upon 2 base into height, in which we have to see that when we have to taken any quantity, that is when we have to taken side, when we have to taken base, when we have to taken length, when we have to taken breadth, when we have to taken height, when we have to taken two sides making right angle, when we have to measure these sides in centimeter, then unit of area of square असेल, area of triangle असेल, area of rectangle असेल, area of right angle triangle असेल. On these point we have to see that unit of area which is equal to square centimeter or काय आपल्या त्या ठिकाणी centimeter square. Means when we have to measure this term in meter, then unit of area it is a square meter. When we have to measure in centimeter, then unit is meter centimeter square. When we have to measure this quantity in kilometer, then unit of the area which is equal to square kilometer. Means काय सांगितलं here area is measured by काय सांगितलं त्या ठिकाणी squares. Today we have to see new point, that is a area of a parallelogram. Parallelogram म्हणजे काय? तर parallelogram म्हणजे ज्याला आपण समांतरभुज चौकोन असं म्हणतो. आता समांतरभुज चौकोन आपण घेतलं तर we have to see some properties of the काय घेतलं होतं त्या ठिकाणी parallelogram. Parallelogram मध्ये काय सांगितलं होतं की साइड जे असतात म्हणजे समोरच्या साइड आपण बघतो त्या साइड कशा असतात एकमेकाला पॅरलल्स असतात सांगितलेलं होतं. त्यानंतर त्यांचे अपोजिट अँगल्स असतात ते कॉन्ग्रंट असतात. आपण त्यांचे जे अपोजिट अँगल्स आहेत ते कॉन्ग्रंट असतात म्हणून सांगितलेलं होतं. आणि परत त्यांच्यामध्ये जर आपण घेतलं तर त्यांचे ॲडजस्टंट अँगल आपण सांगतो. त्या ॲडजस्टंट अँगल कशा असतात त्या ठिकाणी लिनियर पेअर असतात किंवा त्या ठिकाणी ते लिनियर असतात. मग हिअर फर्स्ट वी हॅव टू ड्रॉ काय करूया त्या ठिकाणी पॅरलेलोग्राम आपण या ठिकाणी ड्रॉ करू. This is the one parallelogram. Here we have to draw it. This is the one parallelogram घेतला. Let me draw upon A, B, C आणि काय घेतलं त्या ठिकाणी ABCD मध्ये काय घेतलं त्या ठिकाणी parallelogram. Here we have to draw it. आता parallelogram ड्रॉ केल्यानंतर आम्हाला काय दिसते this side AB दिसली आणि this side काय घेतली त्या ठिकाणी DC घेतली. These two sides are काय सांगितलं त्या ठिकाणी parallel to each other. एकमेकाला कशा दिसतात त्या ठिकाणी समांतर. Similarly this side AD आणि BC असं काय त्या ठिकाणी parallel to each other आहे. आता ह्याच घेतल्या तर AB आणि CD ह्या कशा असणार आहेत इक्वल इन लेंथ असणार. BC आणि AD also काय असणार त्या ठिकाणी इक्वल इन लेंथ असणार. आता आपण काय करूया we have to draw perpendicular at the point काय केलं त्या ठिकाणी to the base काय सांगितलं त्या ठिकाणी DC. Here we have to draw काय करूया त्या ठिकाणी perpendicular draw. This is a perpendicular, that is A. B इथं काय सांगितलं त्या ठिकाणी perpendicular on the side काय केला त्या ठिकाणी DC. आता जेव्हा आपण हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला तेव्हा मला काय दिसलं की ड्यू टू द परपेंडिक्युलर हा काय झाला त्या ठिकाणी पॅरललोग्राम इट इज डिवाइडेड इनटू काय झाला त्या ठिकाणी टू पार्ट झाला. वन पार्ट काय दिसला मला इथं AEB हा तुम्हाला काय दिसला त्या ठिकाणी ट्रायंगल फॉर्म झालेला मला या ठिकाणी दिसतो. म्हणजे एक काय झाला त्या ठिकाणी ट्रायंगल फॉर्म झाला आणि तो कसला ट्रायंगल आहे इट इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. कारण आपण इथं परपेंडिक्युलर म्हटलं म्हणजे ट्रायंगल AED इट इज काय झाला त्या ठिकाणी राईट अँगल ट्रायंगल फॉर्म झाला. आणि रिमेनिंग पार्ट जो आहे तो रिमेनिंग पार्ट आपल्याला इथे दिसतोय AEC आणि B हा एक रिमेनिंग पार्ट त्या ठिकाणी फॉर्म झाला. पुन्हा फॉर्म झाला तर वी हॅव टू ड्रॉ काय केलं परपेंडिक्युलर फ्रॉम द पॉइंट A टू द बेस काय सांगितलं त्या ठिकाणी DC वर टाकला आणि ड्यू टू दिस AE दिस पॅरललोग्राम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इथं दोन वेगवेगळ्या फिगर्स आपल्याला दिसतात. एक फिगर दिसते ती राईट अँगल ट्रायंगलची आणि एक आपल्याला दिसते ती काय दिसते त्या ठिकाणी क्वाड्रिलॅटरल AECB आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतो. आता काय करायचं तर आपण या ठिकाणी जर घेतलं की आपण हा जो पार्ट आहे म्हणजे आता हा आपल्याला काय दिसतोय कट झालेला AD जो आहे
तो आपण काय केला इकडच्या बाजूला आणून जोडला. तर आता आम्हाला इथं काय दिसते बघा, दिस पॉइंट आपण इथं टेकन घेऊया. त्या ठिकाणी ए घेतलं, दिस इज ए पार्ट घेतला. आता इथून आपण ए बी कन्सिडर करूया. हा काय घेतला आपण ए बी पार्ट घेतला. हा ई सी आपण लिहिला. आता आपण काय केलं, हा पार्ट आपण घेतला, हा ए झाला, दिस इज अ ई झालं, दिस पॉइंट सी आणि दिस पॉइंट काय झाला त्या ठिकाणी बी. म्हणजे आपण हा पॉइंट काय केला या ठिकाणी हा जोड. आता ही जी फॉर्म झालेली ट्रायग्राम आहे, तर याच्यामध्ये आम्ही काय करू शकतो, हा जो ट्रायंगल आहे म्हणजे एडीई हा जो ट्रायंगल आहे हा काय करू शकतो आम्ही इकडे घेऊ शकतो. म्हणजे आपण या ठिकाणी काय केलं, ॲट दिस पॉइंट फिर वी हॅव टू काय केलं त्या ठिकाणी जॉईन दिस राईट अँगल ट्रायंगल. हा जेव्हा आम्ही काय केला, हा राईट अँगल ट्रायंगल काय केला त्या ठिकाणी जॉईन केला. हा राईट अँगल ट्रायंगल जॉईन केल्यानंतर आम्हाला काय दिसणार या ठिकाणी, हा आपण घेतला बी डी सी. ह्या क्वाड्रिलॅटरल जो आपल्याला दिसतोय, ह्या क्वाड्रिलॅटरलमध्ये आम्ही हा काय केला, हा जो ट्रायंगल आहे हा ट्रायंगल या ठिकाणी जॉईन केला. आता जॉईन केल्यावर काय दिसलं, तर आम्हाला इथे एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस झालेलं आहे. स्ट्रक्चर कोणतं प्रोड्यूस झालं बघा, हे दिसलं ए बी डी ई आणि हा काय दिसला ई दिसला. म्हणजे आम्हाला काय दिसलं या ठिकाणी, दिस ए बी डी आणि ई. म्हणजे आम्ही काय केलं, हा पार्ट जो आहे हा कट केला. हा पार्ट आम्ही काय केला या ठिकाणी रिमूव्ह केला, हा रिमूव्ह केला. तर आम्हाला डायग्राम कशी दिसली, ही दिसली ए बी सी आणि डी, जी आपण ड्रॉ केली ए बी सी आणि डी दिसला. आणि हा जो ट्रायंगल आहे हा ट्रायंगल फक्त आपण इथे काय केलं, बी ठिकाणच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केला. तर आपण हा जर सबस्टिट्यूट केला तर आम्हाला ही फिगर कशी दिसली, ए बी डी ई. हा कसा फॉर्म झाला, तर ही जी फिगर आहे ही आम्हाला कुणासारखी दिसते त्या ठिकाणी, रेक्टँगल सारखी त्या ठिकाणी दिसते. आणि मग हा जो रेक्टँगल फॉर्म झालेला आहे फ्रॉम द पॅरलेलोग्राम, सो एरिया ऑफ द बोथ फिगर्स आर काय सांगितलं त्या ठिकाणी इक्वल. म्हणून बेस ऑफ पॅरलेलोग्राम इज काय सांगितलं त्या ठिकाणी वन साइड लेंथ आहे. आणि काय झालं त्या ठिकाणी, ऑफ द रेक्टँगल अँड हिज हाईट इज द अदर साइड ऑफ काय घेतली त्या ठिकाणी रेक्टँगल. म्हणजे आपण ही जी आपण सांगितली ही हाईट आपल्याला दिसते, ही हाईट काय दिसते, त्या रेक्टँगलची ब्रेड दिसते. आणि आपल्याला ही बाजू जी दिसते ती काय दिसली आपल्याला त्या ठिकाणी लेंथ दिसली. आणि म्हणून हा आपण पॅरलेलोग्रामचा जो आपण बीडी सांगितला होता किंवा इथं असणारी ए जी आहे ती काय होती, हाईट होती. ही हाईट इज नथिंग बट काय झाली, ह्या रेक्टँगलची ब्रेड झाली. आणि आपण हा ईसी जो घेतला होता तो काय घेतला होता, बेस घेतला होता. आणि आपण हा जॉईन इथं केल्यानंतर आम्हाला काय दिसलं, किंवा हा ए बी जो आहे तो त्याची काय दिसली त्या ठिकाणी लेंथ दिसली. म्हणजे पॅरलेलोग्रामची वन साइड लेंथ दिसली आणि जी पॅरलेलोग्रामची आपण काय सांगितली हाईट जी होती ती आम्हाला इथं काय दिसली त्या ठिकाणी ब्रेड दिसली. आणि म्हणून एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम जो आहे हे एरिया ऑफ पॅरलेलोग्रामचा फॉर्म्युला वी हॅव टू रिटन हियर एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम विच इज इक्वल टू बेस इंटू काय म्हटलं आपण त्या ठिकाणी हाईट असं. एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम विच इज इक्वल टू काय सांगितलं त्या ठिकाणी, बेस इंटू काय सांगितलं त्या ठिकाणी हाईट. म्हणजे आपण जो मगाशी ड्रॉ केलेली डायग्राम इथं होती त्या डायग्राममध्ये आपण जे बघितलं होता इथं एई हा काय झाला, हाईट झाला. म्हणजे एई ही काय झाली त्या ठिकाणी हाईट झाली. आणि आमचे हे डीसी जो होता तो डीसी काय होता, त्याचा त्या ठिकाणी बेस होता. आता आम्ही जो जॉईन केल्यानंतर आम्ही काय केलं, पॉईंट बीच्या ठिकाणी इथं काय केलं, राईट अँगल ट्रायंगल हा इथं जॉईन केला. म्हणजे ही बीडी ही काय झाली, त्याची हाईट झाली. आणि हा डीई काय झाला, त्याचा बेस झाला. म्हणजे डीई हा आता इथं आम्ही जर कन्सिडर केली तर ही डीई काय मिळाली आम्हाला त्या ठिकाणी, लेंथ मिळाली कुणाची, रेक्टँगलची. मात्र इन केस ऑफ पॅरलेलोग्राम हा काय होता, बेस होता. आणि बीडी जी आहे ती इथं आम्ही हाईट म्हटलो. आणि हा रेक्टँगलच्या बाबतीत जर बघायला गेलं तर रेक्टँगलच्या बाबतीत ही कोण आहे त्या ठिकाणी, ब्रेडचा आहे. आणि मग आम्ही एरिया ऑफ रेक्टँगलचा फॉर्म्युला काय म्हणतो, लेंथ इंटू काय म्हणतो त्या ठिकाणी ब्रेड म्हणतो. आणि इन केस ऑफ पॅरलेलोग्राम घेतला तर ब्रेड जी आहे ती आपण काय कन्सिडर केली, हाईट केली. आणि हा जो बेस होता तो बेस कन्सिडर काय केला त्या ठिकाणी, लेंथ केला. म्हणून आम्हाला फॉर्म्युला काय मिळाला त्या ठिकाणी, एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम विच इज इक्वल टू
काय मिळालं त्या ठिकाणी बेस इंटू काय मिळालं त्या ठिकाणी हाईट आपल्याला या ठिकाणी मिळालेलं आहे. आता याच्यावर काही एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण एक्झाम्पल्स त्या ठिकाणी पाहूया. First example is base of parallelogram is 16 centimeter. Base किती आहे parallelogram चा 16 centimeter आहे and its height is 11 centimeter. बेस किती दिला आम्हाला त्या ठिकाणी 16 सेंटीमीटर दिला आणि हाईट काय दिला त्या ठिकाणी 11 सेंटीमीटर दिलेली आहे. आणि मग आम्हाला फाइंड काय करायचं आहे फाइंड इट्स काय सांगितलं त्या ठिकाणी एरिया, म्हणजे त्याचा आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे एरिया फाइंड आउट करायचं आहे. मग फर्स्ट वी हॅव टू रिटर्न काय करणार फॉर्म्युला दॅट इज एरिया ऑफ काय घेतला त्या ठिकाणी पॅरलेलोग्राम. एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम फॉर्म्युला काय म्हणतो आपण area of parallelogram which is equal to base into काय घेतलं त्या ठिकाणी height. फॉर्म्युला काय आला area of parallelogram which is equal to base into height. आता बेस किती दिला तर here we have to taken the base of parallelogram which is equal to 16 cm दिला आणि हाईट जी दिलेली आहे ती हाईट which is equal to काय दिला त्या ठिकाणी 11 cm दिली. मग आता काय करायचं 16 into 11 करायचं म्हणजे 11 ला 16 ला काय केलं आपण मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार आहे 11 6 चा किती झालं त्या ठिकाणी 66. रिमेनिंग टर्म काय राहिली त्या ठिकाणी 6 राहिले आणि 11 म्हणजे काय म्हटलं आपण 11 प्लस 6 घेतला तर किती येतं त्या ठिकाणी 176. आता बेस अँड हाईट ऑफ द पॅरलेलोग्राम which is measured in the unit काय सांगितलं त्या ठिकाणी सेंटीमीटर. therefore आम्हाला काय मिळालं त्या ठिकाणी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर which is equal to काय आलं त्या ठिकाणी स्क्वेअर सेंटीमीटर. मीन्स इथं आपण आन्सर काय लिहिला मीन्स एरिया ऑफ द पॅरलेलोग्राम is 176 स्क्वेअर सेंटीमीटर. म्हणजे आन्सर काय मिळाला आम्हाला या ठिकाणी की एरिया ऑफ द पॅरलेलोग्रामची व्हॅल्यू किती मिळाली 176 स्क्वेअर सेंटीमीटर. एवढी त्याची काय मिळाली त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली. म्हणजे इन दिस वे वी हॅव टू सॉल्व काय केलं त्या ठिकाणी फर्स्ट एक्झाम्पल हियर. Then we have to take another example. The काय सांगितलं त्या ठिकाणी बेस ऑफ पॅरलेलोग्राम base of parallelogram is 24.2 centimeter and its height is 13.2 centimeter. Then find its area. म्हणजे पॅरलेलोग्रामचे आपण काय घेतलाय बेस जो घेतलाय तो 24.2 घेतलाय आणि हाईट किती घेतला 13.2 सेंटीमीटर घेतला आणि मग आम्हाला इथं फाइंड आउट काय करायचं आहे एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम फाइंड आउट करायचं. फॉर्म्युला लिहूया आपण एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम which is equal to base into height. फॉर्म्युला काय मिळाला एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम which is equal to base into height. Here we have to substitute in the value. बेसची व्हॅल्यू किती आहे 24.2 सेंटीमीटर and height व्हॅल्यू किती आहे 13.2 सेंटीमीटर. मग बेसची व्हॅल्यू 24.2 दिसली हाईट किती दिसली 13.2 सेंटीमीटर दिसली. आता या दोघांचा आपण काय करणार आहे
करूया आपण 24.2 इंटू काय घेतलं 13.2 घ्यायचं. तर ते जे 2 2 चा काय मिळालं त्या ठिकाणी 4, 2 4 चा किती आलं 8, 2 2 चा किती आलं त्या ठिकाणी 4. म्हणजे आपण 2 न पहिल्यांदा मल्टिप्लिकेशन केलं, नंतर 3 न करू, 3 2 चा 6 आलं, 3 4 चा जो आहे तो 12 आला, रिमेनिंग 1, 3 2 चा 6 प्लस 1 किती आलं त्या ठिकाणी 7 आलं. देन हियर वी हॅव टेकन 0 0, 1 2 चा 2, 1 4 चा 4 आणि 1 2 चा काय आला त्या ठिकाणी 2, 4 आलं. 8 प्लस 6 किती आलं त्या ठिकाणी 14 आलं, रिमेनिंग 1, 4 प्लस 2 किती आलं 6, 6 प्लस 2 किती आलं 8, 8 प्लस 1 किती आलं त्या ठिकाणी 9 आलं, 7 प्लस 4 किती आलं त्या ठिकाणी 11, रिमेनिंग 1, 2 प्लस 1 किती आलं त्या ठिकाणी 3 आलं. आता इथे डेसिमल पॉईंट किती घ्यायचे आपण 1 आणि 2, 1 आणि 2. देअरफॉर वी हॅव टू गेट द व्हॅल्यू काय मिळाली 319.44 स्क्वेअर काय झालं त्या ठिकाणी सेंटीमीटर. आणि म्हणून आम्हाला या ठिकाणी फॉर्म्युला जो मिळालेला आहे तो आम्हाला सॉरी हियर वी हॅव टू गिवन द आन्सर दॅट इज द एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम which is equal to 319.44 square centimeter. म्हणजे आम्हाला आन्सर काय मिळालं एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम which is equal to 319.44 काय मिळालं त्या ठिकाणी स्क्वेअर सेंटीमीटर हे आम्हाला या ठिकाणी आन्सर मिळालेलं आहे. इन दिस वे वी हॅव टू सॉल्व अ सेकंड एक्झाम. देन वी हॅव टू टेक अनदर एक्झाम्पल. Area of parallelogram is 29.6 square centimeter. Area of parallelogram is काय सांगितलं 29.6 square centimeter and its base is base किती दिलाय मला 8 सेंटीमीटर. its base is 8 सेंटीमीटर. then find its height. आता इथं काय दिलंय एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम दिलंय. आपण इथं वाटल्यास लिहून घेऊ एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम. एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम किती दिला 29.6 स्क्वेअर काय मिळाला त्या ठिकाणी सेंटीमीटर. आणि बेस काय दिलाय बेस ऑफ काय घेतलं त्या ठिकाणी पॅरलेलोग्राम. बेस ऑफ पॅरलेलोग्राम विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. आणि इथं आम्हाला फाइंड आउट काय करायचं इथं हाईट आम्हाला या ठिकाणी फाइंड आउट करायची आहे. मग आपल्याला सगळ्यांना माहिती फॉर्म्युला पहिल्यांदा लिहून घेऊया आपण एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम which is equal to base into height. म्हणजे एरिया ऑफ पॅरलेलोग्रामचा फॉर्म्युला काय बेस इंटू हाईट. आता आपल्याला इथं काय काय दिले बघा वी हॅव टू गिवन द एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम. हियर वी हॅव टू सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यू 29.6 हा काय मिळालाय एरिया. देन काय दिले वी हॅव टू गिवन द बेस. देयरफॉर हियर वी हॅव टू रिटन हियर बेस. आता हाईट दिला काय वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ द हाईट. देयरफॉर वी हॅव टू रिटन हाईट ॲज इट इज. मीन्स फर्स्ट आपण काय केलं फॉर्म्युला राईट डाऊन करून घेतलं, त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये किमती काय केल्या त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केलं. आता आम्हाला व्हॅल्यू कोणाची काढायची हाईटचे. आता इथे 8 जो आहे तो इकडं मल्टिप्लाय आहे. आपण जेव्हा तो लेफ्टला घेऊ तेव्हा तो काय होणार आहे डिवाइड होणार आहे. देयरफॉर हियर वी हॅव टू रिटन 29.6 अपॉन काय घेतलं त्या ठिकाणी 8 विच इज इक्वल टू रिमेनिंग टर्म काय झाली या ठिकाणी हाईट राहील. काय केलं आपण हा इंटू 8 इंटू हाईट होता हा इंटू होता इकडे लेफ्टला आल्यावर काय झाला तो डिवाइड झाला म्हणून आम्ही काय लिहिलं 29.6 डिवायडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू काय आलं त्या ठिकाणी हाईट.
आता 8 ने डिवाइड करू. 8 वनचा काय आला त्या ठिकाणी 8 आला. बरोबर आहे. आता 8 3 घेतलं. बरोबर आहे. 8 3 किती येते त्या ठिकाणी 24 येते. बरोबर आहे. मग 29 मायनस काय केलं त्या ठिकाणी 24. 9 मायनस 4 किती आलं 5. 2 मायनस 2 किती आलं 0. 8 3 24 म्हणतो आपण त्या पद्धतीने. 8 3 किती आलं 24 आलं. आता रिमेनिंग टर्म किती राहिली 5. आता हे कॅरी आउट कॅल्क्युलेटच्या ठिकाणी 6 घेत. बरोबर आहे. आता 8 7 घेत म्हणजे 8 साठी काय म्हणतो आपण 56. 8 7 काय आलं त्या ठिकाणी 56 आलं. मीन्स आम्हाला व्हॅल्यू काय मिळाली 3.7 इज इक्वल टू काय मिळाले त्या ठिकाणी 8. आता इथे युनिट काय आहे बघा. ही जी टर्म आहे ती कशात होती स्क्वेअर सेंटीमीटर मध्ये होती आणि ही काय होती सेंटीमीटर. स्क्वेअर सेंटीमीटर म्हणजे सेंटीमीटर इंटू काय म्हणतो आपण सेंटीमीटर. म्हणजे ह्या सेंटीमीटरला 1 सेंटीमीटर काय झालं कॅन्सल झाला आणि म्हणून आम्हाला इथे युनिट काय मिळालं त्या ठिकाणी 3.7 सेंटीमीटर. ही काय मिळाली त्या ठिकाणी हाईट आम्हाला मिळालेली आहे. म्हणजे आम्ही काय आन्सर लिहिणार त्या ठिकाणी हाईट ऑफ द पॅरॅललोग्राम. आपण इथे आन्सर लिहिलो hence height of the parallelogram is equal to काय मिळालं 3.7 सेंटीमीटर. बघा म्हणजे आम्ही काय केलं जर आम्हाला बेस आणि हाईट दिला असता तरी आम्ही काय फाइंड आउट केलं असतं एरिया ऑफ पॅरॅललोग्राम फाइंड आउट केलं असतं. इथं आम्हाला काय दिलंय एरिया आणि बेस दिलाय. त्याच्यावर आम्ही काय फाइंड आउट केलं त्या ठिकाणी हाईट फाइंड आउट केली. समजा जर आम्हाला काय दिलं असतं एरिया आणि हाईट जर दिली असते तर त्याच्यावर आम्ही काय फाइंड आउट केलं असतं त्या ठिकाणी बेस ऑफ द पॅरॅललोग्राम त्या ठिकाणी फाइंड आउट केला असता. म्हणजे अशा पद्धतीनं एरियाने आपल्याला कोणतीही दोन क्वांटिटी दिली असल्या तर आपण तिसरी क्वांटिटी काय करू शकतो त्या ठिकाणी फाइंड आउट करू शकतो. इन दिस वे वी हॅव टू सॉल्व प्रॅक्टिस सेट 15.1. Here you have to solve some examples here. If base of parallelogram is 28.2 centimeter and its height is 11.4 centimeter, then find its area. म्हणजे इथं तुम्हाला बेस किती दिला 28.2 सेंटीमीटर दिला आणि हाईट किती दिली 11.4 सेंटीमीटर दिला. देन वी हॅव टू फाइंड आउट काय करायचं त्या ठिकाणी एरिया ऑफ द पॅरॅललोग्राम. सेकंड एक्झाम्पल बघा. इफ द बेस ऑफ पॅरॅललोग्राम इज 35 सेंटीमीटर आणि हाईट काय दिला त्या ठिकाणी 19.2 सेंटीमीटर. म्हणजे ह्या एक्झाम्पल्स मध्ये तुम्हाला बेस आणि काय दिले त्या ठिकाणी हाईटची व्हॅल्यू दिलेली आणि ह्या दोन व्हॅल्यूच्या वरून तुम्हाला काय करायचं आहे एरिया ऑफ पॅरॅललोग्राम त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचा आहे बाय यूजिंग द फॉर्म्युला. इन थर्ड एक्झाम्पल इफ एरिया ऑफ पॅरॅललोग्राम इज 83.2 स्क्वेअर सेंटीमीटर इफ इट्स हाईट इज काय सांगितलं त्या ठिकाणी 6.4 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स काय सांगितलं त्या ठिकाणी बेस. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये वरच्या दोन एक्झाम्पलमध्ये बेस आणि हाईट दिल्या आम्हाला एरिया फाइंड आउट करायचं आहे आणि थर्ड एक्झाम्पलमध्ये काय दिलंय एरिया दिलेला आहे त्यानंतर त्याची काय दिलं त्या ठिकाणी हाईट दिली आहे. एरिया आणि हाईट दिली असता तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे त्या ठिकाणी बेस फाइंड आउट करायचा आहे. फोर्थ एक्झाम्पल काय दिसतंय एरिया ऑफ पॅरॅललोग्राम इज किती सांगितलं त्या ठिकाणी 144 स्क्वेअर काय सांगितलं सेंटीमीटर. म्हणजे इथं तुम्हाला काय दिलंय एरिया ऑफ पॅरॅललोग्राम दिलेला आहे. इफ इट्स बेस इज किती सांगितलं 12 सेंटीमीटर. म्हणजे इथं आम्हाला एरिया ऑफ पॅरॅललोग्राम अँड बेस दिलेला आहे and by using these two value we have to find out काय करायचं त्या ठिकाणी पॅरॅललोग्रामची हाईट त्या ठिकाणी आम्हाला फाइंड आउट करायची आहे. अशा पद्धतीने आपण हे एक्झाम्पल्स तुम्ही सोडवायचे आणि त्याच पद्धतीने तुम्ही तुमच्या पुस्तकामध्ये असणारा प्रॅक्टिस सेट 15.1 जो आहे तो 15.1 सुद्धा काय करायचं आहे सॉल्व करायचा आहे.